محترم حضرات، ہمارا ملک جو آپسی میل محبت، بھائی چارہ، پیار و مودت کے نام سے دنیا کے نقشے پر اپنی الگ پہچان اور شناخت رکھا کرتا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے کچھ طاقتیں اس ملک میں نفرت کا ایسا زہر گھولنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مذہب کے نام پر آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں، کھائی کھڑی ہو جائیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہ رہے۔ نفرت کی یہ صورتحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کمیونٹی اور طبقے کے خلاف نہیں، بلکہ اس طرح کی صورتحال سے ملک کی جمہوری جڑوں کو نقصان پہنچے گا، سیکولر آئین اور دستور کو نقصان پہنچے گا۔ آج ملک سے محبت کرنے والے طبقے کو سب سے زیادہ تشویش اسی سلسلے میں ہے کہ وہ اپنے ملک کی خوبصورتی کو کس طرح برقرار رکھ پائیں گے۔ جمعیت علماء ہند اس سلسلے میں فکر مند ہے، چنانچہ سب سے پہلی تجویز اسی موضوع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ جمعیت علماء مغربی زون اتر پردیش کے صدر محترم دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ ملک میں بڑھتی منافرتی مہم اور اسلام و فوبیا کے انسداد پر تجویز کا متن سامعین کے سامنے پیش فرمائے۔ تجویز تعزیت میں ایک نام رہ گیا، حضرت مولانا عبد الغنی ازہری صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو اس دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے نیچے اتر جائیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ وہ دیوار کمزور ہے، آپ اس طرف آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ملک میں اسلام و فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سرکار کی نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی اداروں، بھارت کی سول سوسائٹیوں کی رپورٹس اور سپریم کورٹ کے انتباہ کے باوجود ارباب اقتدار نہ صرف ان واقعات کے سد باب سے گریزاں ہیں، بلکہ کئی بی جے پی رہنماؤں، ممبران اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ کے نفرت پر مبنی بیانات سے ملک کی فضا لگاتار مسموم اور زہریلی ہو رہی ہے، جن کے باعث ملک کے معاشی اور تجارتی نقصان کے علاوہ ملک کی نیک نامی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت اور نیک نامی کے حوالے سے جمعیت علماء ہند حکومت ہند کو متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1، وہ فوری طور سے ایسے اقدامات پر روک لگائے جو جمہوریت، انصاف و مساوات کے تقاضوں کے خلاف اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ نمبر 2، نفرت پھیلانے والے عناصر اور میڈیا پر بلا تفریق سخت کارروائی کی جائے، بالخصوص سپریم کورٹ کی واضح ہدایت کی روشنی میں لاپرواہی برتنے والی ایجنسیوں پر ایکشن لیا جائے اور شرپسندوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لا کمیشن کی سفارش کے مطابق تشدد پر اکسانے والوں کو خاص طور پر سزا دینے کے لیے ایک علیحدہ قانون وضع کیا جائے اور سبھی اقلیتوں، بالخصوص مسلم اقلیتوں کو سماجی اور اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوششوں پر روک لگائی جائے۔ نمبر 4، ملک میں
हम आहंगी को फ़रोग़ देने मुल्क में हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी और नेशनल इंटीग्रल काउंसिल को फ़ाल बनाया जाए और उसके तहत बक़ाए बाहम से मुताल्लिक़ प्रोग्राम और मुज़ाहिरे मुनाक़िद किए जाएँ। बिलख़ुसूस सभी मज़ाहिब के बाअसर अफराद की मुश्तरका मीटिंगों और कॉन्फ्रेंसों का अहतमाम किया जाए। जमीयत उलमा हिंद का ये इजलास तमाम इंसाफ पसंद जमातों और मुल्क दोस्त अफराद से अपील करता है कि रद्द अमल और जज्बाती सियासत के बजाय मुत्तहिद होकर शिद्दत पसंद और फिस्ताई ताकतों का सियासी और समाजी सतह पर मुकाबला करें और मुल्क में भाईचारा, बाहमी रवादारी और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करें। जमीयत उलमा हिंद उम्मत के नौजवानों और तलबा की तंजीमों को खास तौर से मुतनब्बह करती है कि वह अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन अनासिर के बराह रास्त निशाने पर हैं। उन्हें मायूस करने, भड़काने और गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हालात से हरगिज मायूस ना हों और ना ही सब्र व होश का दामन छोड़ें। जो नाम निहाद तंजीमें इस्लाम के नाम पर जिहाद के हवाले से इंतहा पसंदी और तशद्दुद का प्रचार करती हैं और कौमी सलामती के ज़ाविये से एजेंसियों की नज़र में काबिल गिरफ्त और मुश्तबा हैं, उनसे बेजारी और दूरी बनाए रखना हमारे नौजवानों और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और उनके कैरियर के लिए बेहद ज़रूरी है। जाने अनजाने में ज़रा सी गफलत उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। नंबर 5, मीडिया की तरफ से जारी इस्लामी फोबिया की मुहिम के तहत मुक़द्दस इस्लामी शायर की शबी ख़राब करने और इस्लामी इस्तिलाहात की गलत तशरीह करने का रवैया आम होता जा रहा है। बैनुल मज़ाहिब शादियों को जिहाद का नाम देकर जिहाद को बदनाम करना हरगिज मुनासिब नहीं है और ये इजलास इसकी सख्त मजम्मत करता है। बाई जानिब की जो LED है इसमें साफ तस्वीर नहीं आ रही हैं, इसलिए जिम्मेदारान से गुजारिश है कि उसे दुरुस्त करें। पीछे आवाज़ में भी दिक्कत है, उसको भी सही करें। पेश करदा इस तजवीज़ की तायीद के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर जनाब अमीनुल हसन साहब से मौसूफ तशरीफ़ लाएं और पेश करदा तजवीज़ की तायीद फरमाएं। हम अपने तमाम मेहमानान किराम से ये गुजारिश करेंगे कि वक्त का ख्याल रखें और 5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, इस अज़ीमुश्शान इजलास के मौके पर डायस पर तशरीफ फरमा गिरां कदर हजरात उलमाए कराम, दानिश्वर हजरात, मिल्लत का रहनुमा और इजलास में शरीक तमाम हजरात, इस वक्त जमीयतुल उलमा हिंद के इस 34वें कन्वेंशन में मुल्क की मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल पर जिस तशवीश का इजहार किया गया है और उम्मत मुस्लिमा के लिए और बिलखुसूस नौजवानों के लिए जो लाही अमल पेश किया गया है, मैं उसकी भरपूर तायीद करता हूँ। और इस वक्त हमें मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में हम जमीन का नमक हैं, साल्ट ऑफ द अर्थ हैं और इस सरजमीन की सूरत हाल को बेहतर बनाने में हमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना है। इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक शानदार तहजीब रही है। यहाँ एक तवील मुद्दत तक हुक्मरानी के नतीजे में इस मुल्क को हमने संवारा है, इस मुल्क को हमने बहुत कुछ दिया है और आज भी इंशाअल्लाह हम ही इस मुल्क को संवार सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, समाज में 4 तबके होते हैं। एक तबका होता है हुक्मरान तबका,
दूसरा होता है साहिब सरवत तबका, तीसरा होता है मजहबी तबका और चौथा तबका होता है अवाम का। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हम देखते हैं कि ये तीनों तबकों का आपस का एक गठजोड़ है। एक तरफ सियासी तबका है जो नफरत का बाजार गर्म किए हुए और नफरत का बीज बोते हैं और सियासत के मौके पर वो वोटों की फसल काटते हैं। दूसरी तरफ जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का तबका है वो इस मुल्क की दौलत को लूटते और समेटते हुए अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इस मुल्क का 1% तबके के पास इस मुल्क की 50% दौलत जमा हो गई है। और तीसरा तबका है जो मजहबी तबका है, जिसके जिम्मेदारी थी कि लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत की बातें करते, उसके बजाय वो जेनोसाइड की बातें करते, वो नफरत की बातें करते, नफरत के बयानात देने लगते हैं। और जैसे कि अभी बताया गया, सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद उनकी जुबानों पर लगाम नहीं लगती। और ये तीनों तबकों के गठजोड़ के नतीजे में पूरे मुल्क की फिजा मसमूम हो रही है, असबियत को परवान चढ़ाया जा रहा है, नफरत को हवा दी जा रही है। इसमें जो चौथा तबका है वो अवामुन्नास का है। और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो तबका है जो शरारतें करता है उसके लिए अल्लाह ताला अवाम ही में से लोगों को खड़ा करता है। यहाँ अवाम का भी तबका है और उम्मत मुस्लिमा के खवास का भी तबका है। और उम्मत मुस्लिमा का ये खवास का तबका तारीख में इन्होंने बहुत बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले भी, हिंदुस्तान की तकसीम के बाद, आज़ादी के बाद भी इस मुल्क में नौजवानों को, मुसलमानों को संभालने के लिए इन सब का बड़ा रोल और बड़ा किरदार रहा है। आज भी हमारी ये जिम्मेदारी है। कुरान मजीद कहता है फलौला काना मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़साद फिल अर्ज़ इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना। ये उलू बक़िया यानी जमीन में जब फसाद बर्पा हो जाता है तो फसाद से रोकने के लिए उलू बक़िया को, साहिब खैर को, अहले खैर को, अहलुल्लाह को उठकर खड़े होना है और जमीन से फसाद को रोकना है। इंशाअल्लाह हमारा ये तबका मुसलमानों में से नौजवानों का बाशऊर तबका, मुसलमानों में तबका वो भी है जिसे हालात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन आज जिस बड़ी तादाद में आप यहाँ तशरीफ लाए हैं ये इस बात का इजहार है कि आपके दिलों के अंदर इस मुल्क की मोहब्बत पाई जाती है, आपके दिलों के अंदर ईमान की शमा रोशन है और आप इस मुल्क की तामीर नौ में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना चाहते हैं। हमारे उलमाए किराम की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में, उनके नुखूश कदम पर नुखूश कदम से कदम मिलाकर चलते हुए इंशाअल्लाह इस मुल्क को हम राह दिखाएंगे, इस मुल्क को हम दिशा देंगे। इस सिलसिले में मैं 2-3 बातें खासकर नौजवानों से करना चाहता हूँ। यहाँ के गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा तबका, आज भी उनके अंदर इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में कोई दुश्मनी नहीं पाई जाती। मीडिया में जो हिंदुस्तान देखते हैं असलन वो हिंदुस्तान वो नहीं है। आज भी लोगों के दरमियान मोहब्बतें पाई जाती हैं, उनके दरमियान बिल्डिंग द ब्रिजेस का काम करना आपकी जिम्मेदारी है। रमजान के हवाले से, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनसे दोस्ती करना, उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ यह है कि आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क के मसाइल का रोना बंद करें, व्हाट्सएप में से फॉरवर्ड करना बंद करें, बल्कि मसाइल 100 हो अगर तो 100 मसाइल को गिन लीजिए, सबको क्रॉस कीजिए 99 को, लेकिन कोई एक मसला आप हल कर सकते हो तो उसकी तरफ आगे बढ़िए, इक़दाम कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा कीजिए और आप ही इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर से नफरत को खत्म करके प्यार मोहब्बत की फिजा कायम कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हम स्टेज पर तशरीफ फरमा अपने तमाम मेहमानान किराम का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और लाखों के इस मजमे का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वाक़ईतन आपने कुर्बानी का और जांबाजी का मुजाहरा किया। हमारे ये अहबाब रात से यहाँ मौजूद हैं और वाकई कुर्बानी पेश करके यहाँ तशरीफ फरमा है। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इसी तरह हमारा साथ देते रहें। अब इसी तजवीज़ की तायीद के लिए मैं जमीयत उलमा सूबे कर्नाटक के सदर मोहतरम मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और 4 मिनट में अपनी बात मुकम्मल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरका परस्ती की जो तजवीज़ पेश की गई है, मुल्क में चंद ताकतों ने ये समझ लिया है
کہ اقتدار پر باقی رہنے کے لیے یہاں کے بسنے والے باشندوں میں جو پیار و محبت چلا آ رہا ہے اور جس پیار و محبت کے نتیجے میں انگریزی سامراج کو یہاں سے ختم کیا گیا تھا، اس کو اگر باقی رہنے دیا جائے تو اس ملک میں ان کا اقتدار باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس ہتھیار کو اپنایا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کو اپنایا، ملک میں بسنے والے باشندوں میں آپس میں تفریق کی اور ان کو مختلف خانوں میں بانٹنے کی کوشش کی، اور یہ مسلسل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں، بہت بڑی آبادی اس ملک کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ماننے والی ہو، وہ سب آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہتے ہیں، سب ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ فرقہ پرست طاقتیں انہیں یہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ ان کو اپنے اقتدار کی کرسی بچانے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اقتدار پر رہنے والوں کی اکثریت، ان میں رہنے والے لوگ، مختلف عہدوں پر موجود لوگ، ان کی زبانوں کے ذریعے، ان کے عمل کے ذریعے ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس کے ذریعے ملک کے اندر نفرت کی ہوا چلتی ہے، اور ملک کے انسانی جانوں کا نقصان فقط نہیں بلکہ یہاں کی معیشت اور مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا ملک کے باشندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس سرمایے کی حفاظت کریں۔ اس ملک کے باشندوں کا سرمایہ آپسی اتحاد ہے، آپسی پیار ہے، نفرت کو ختم کیا جائے، اب ہم سب ملیں گے تب ہوگا۔ یہاں جیسے میں حکومت کو متوجہ کروں گا کہ اگر وہ اپنی نیتوں میں مخلص ہے، نیک نیت ہے، تو فرقہ پرستی کو ہوا دینے والی تمام طاقتوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرے، بھید بھاؤ نہ کرے۔ کسی کمیونٹی کے طرف سے اگر کوئی بات پیش آتی ہے، وہ بات قانوناً جرم کے دائرے میں بھی نہیں آتی، لیکن آپ UAPA لگا کر اس کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، اور کھلم کھلا ہے اس پیچھے کی جاتی ہے، ہتھیاروں کی نمائش اور اس کی تقسیم کی جاتی ہے، اس کے خلاف زبان تک نہیں کھلتی ہے۔ یہ ملک کے حق میں نہیں ہے، یہ ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے یہاں ہم لوگوں کو اپنے برادران وطن کے ساتھ مل کر حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ منصفانہ کارروائی کرے، اس ملک کے حق میں نفرت کا بیج بونے والی طاقتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کچھ طاقتیں ہمارے اپنے بھائیوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط رخ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور شدت پسندی کی طرف انہیں جھونکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے اپنے مسلم بھائی نوجوان بہت بڑی تعداد میں جیلوں میں بند ہیں۔ یہ مذہب، ہمارا مذہب پیار بانٹنا سکھلاتا ہے، محبت کی تقسیم سکھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے، چند سالوں سے، چند ایسی طاقتیں ہمارے اندر بھی، ہمارے اپنوں میں بھی کھڑی ہو گئی ہیں جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتی ہیں اور تشدد کے راستے پر لے کے چلتی ہیں۔ جمعیت علماء ہند ہمیشہ ایسی طاقتوں کے خلاف کھڑی ہے، چاہے وہ اپنے میں ہو چاہے وہ غیروں میں ہو۔ جمعیت علماء ہند پیار محبت کے ساتھ آگے بڑھنا، سنجیدہ اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام ہمیشہ دیتی چلی آ رہی ہے، چاہے وہ طاقتیں باہر کی ہو۔ کچھ تنظیمیں ہمارے اندر بھی کھڑی ہیں، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، جو ہمارے جذبات سے کھیلتی ہے
ऐसी तंजीमों को पहचानने की जरूरत है और पहचान कर आगे बढ़ने की जरूरत है। जमीयत उलमा हिंद जज्बात को भड़काती नहीं, शिद्दत को हवा नहीं देती, ये मसाइल को संजीदगी से हल करना चाहती है। यही दो पैगाम इस तजवीज में पेश किए गए हैं। मैं इस तजवीज की भरपूर तायीद करता हूं। हजरात सामईन, हम सब के लिए और इस पूरे मजमे के लिए बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है कि इसी दौरान हमारे दरमियान हम सब की महबूब व मोहतरम मखदूम व बुजुर्ग शख्सियत उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल उलमा, अमीरुल हिंद हजरत अक़दस मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, सदर जमीयत उलमा हिंद व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ लाए हैं और आपकी आमद से यकीनन हमारे इस मुअक्कर स्टेज की रौनक में इजाफा हुआ है। इसी तरह दीगर मेहमानान किराम भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मोहतमिम हजरत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया का भी हम इस्तकबाल करते हैं। जनाब अब्दुल वाहिद साहब अंगारा अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं और दीगर मेहमानान किराम का भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं।